الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جس طرح انسان کے اندر بیماریاں پلتی ہیں، جسم بیمار ہوتا ہے تو اس کی کچھ علامتیں انسان کے بدن میں ظاہر ہونے لگتی ہیں. کبھی مزاج میں محسوس ہوتا ہے تو کبھی طبیعتوں میں محسوس ہوتا ہے کہ انسان بیمار ہے. بالکل جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے ایسے ہی انسان کا دل بھی بیمار ہوتا ہے، روح بھی بیمار ہوتی ہے. تو جب جسم بیمار ہوتا ہے تو اس کی کچھ علاج کی شکلیں اور صورتیں بھی ہوتی ہیں. طب کی دنیا میں آپ کا کیرلا بھی بہت مشہور ہے. قدیم اطباء یہاں موجود ہے، قدیم طریقے علاج یہاں موجود ہیں. لیکن جدید دنیا نے علاج کے سلسلے میں ایسی ترقی کر گئی کہ بسا اوقات دوائیاں کھلانے کے بجائے ریڈیشن کے ذریعے سے علاج کیے جا رہے ہیں، لیزر کے ذریعے سے علاج ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے آنکھوں سے نظر نہ آنے والے کیمرے اور شعاؤں کے ذریعے سے علاج ہوتا ہے. حاصل کلام تو علاج ہے، چاہے جو بھی شکل اپنائی جائیں. انسان ضدی نہیں بنتا کہ بھائی مجھے ہومیوپیتھی چاہیے یا مجھے فلاں چاہیے، مجھے تو علاج چاہیے جہاں سے بھی ہو، آسانی سے ہو، سہولت سے ہو. تو جس طرح جسم بیمار ہوتا ہے اس کے لیے علاج کی شکلیں صورتیں ہیں، ایسے ہی دل بھی بیمار ہوتا ہے، روح بھی بیمار ہوتی ہے. جب دل اور روح بیمار ہوتے ہیں تو اس وقت ہم اتنے زیادہ بے خبر اور لاپرواہ ہو جاتے ہیں کہ اس کی علاج کی فکر ہی نہیں کرتے. اور جب جسم بیمار ہوتا ہے اور انسان لاپرواہی کرنے لگے، خصوصاً اطباء کی کتاب میں، طب کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ سب سے خطرناک مریض وہ ہوتا ہے جو اپنے مرض کو مرض ہی نہ سمجھے، اس کی فکر ہی نہ کریں کہ بھائی مجھے مرض لائق ہو گیا ہے، اگر علاج صحیح موقع پر صحیح وقت پر نہ کروں تو میری جان جا سکتی ہے. انسان مرض سے غافل ہوگا تو انسان جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. بالکل اسی طرح اگر روحانی مرض کو وہ مرض نہ سمجھیں، اس کا صحیح موقع پر صحیح وقت پر علاج نہ کریں تو وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم അമ്മാ ബഅദ്. ഇതുപോലെ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരം രോഗത്തിന് അടിമപ്പെടുമോ, വിധേയപ്പെടുമോ, ഇതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയം അതിനും രോഗം ബാധിക്കാറുണ്ട്. ശരീരത്തിന് രോഗമുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ കാണപ്പെടും, അടയാളങ്ങളിലൂടെ അത് മനസ്സിലാകും. കൃത്യമായി അതിൻ്റെ ചികിത്സ തേടിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിന് പരിഹാരമുണ്ടാകും. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരുപാട് മുൻപന്തിയിലാണ്. പാരമ്പര്യ ചികിത്സകളും ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രവുമൊക്കെ ഏത് നിലയിൽ പരിശോധിച്ചാലും കേരളം ഒരുപാട് മുൻപന്തിയിലാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ ചികിത്സകൾക്കൊരു കുറവുമില്ല. വ്യത്യസ്തമായ രീതികൾ
മരുന്നുകൾ പോലും കഴിക്കാതെ ലേസറിലൂടെ, റേഡിയേഷനിലൂടെ പല വിധേന ഇന്ന് ചികിത്സകളുണ്ട്. മരുന്ന് പോലും കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതുപോലെ മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയങ്ങൾക്കും രോഗങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെയും അടയാളങ്ങൾ ഉലമാക്കൾ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളുടെ എത്ര വലിയ അശ്രദ്ധയാണ്. ശരീരത്തിന് രോഗം ബാധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചികിത്സ തേടുന്നു. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചികിത്സിക്കുകയില്ല എന്ന തീരുമാനം എടുക്കാറില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ചികിത്സ മാത്രമേ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും നമ്മൾ പറയാറില്ല. എവിടെയാണോ ചികിത്സയുള്ളത്, അലോപ്പതിയാണോ ഹോമിയോപ്പതിയാണോ, ഏതാണോ എളുപ്പത്തിൽ സുഖപ്പെടുക അത് തെരഞ്ഞെടുത്ത് ചികിത്സ നമ്മൾ തേടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഹൃദയത്തിന്, ആത്മാവിന് രോഗം ബാധിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി വലിയ അശ്രദ്ധയിലാണ്. രോഗം ബാധിച്ചു എന്ന് പോലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാറില്ല. ഇനി മനസ്സിലാക്കിയാൽ തന്നെ അതിന് ചികിത്സ തേടുന്ന വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് അലസത കാണിക്കുന്നവരാണ്, അശ്രദ്ധ കാണിക്കുന്നവരാണ്. इंसान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने 4 चीज़ें बनाई हैं. एक कल्ब, दिल, और एक अक्ल, और एक नफ्स, और एक है दिमाग. कल्ब अल्लाह ने इसे ऐसे बनाया, ये जज्बात का मरकज़ है. इसके अंदर नेकी के भी जज्बात होंगे, बुराई के भी जज्बात होंगे. ये हर चीज़ को समा सकता है. इंसान गंदगियाँ भर ले, दिल संभालेगा. इंसान अच्छाइयाँ भर ले, अच्छे जज्बे भर ले, तो उसको भी ये संभालेगा. और एक होता है अक्ल. अक्ल को अल्लाह ने ऐसे बनाया कि उसके अंदर तसलसल से ख्यालात आते रहते हैं. इसके अंदर बाज़ लोगों ने कहा कि अल्लाह ने दिमाग की जो साख्त बनाई है वो ऐसी है कि पर सेकेंड 1 लाख ऑर्डर देता है और 1 लाख इंफॉर्मेशन लेता है बॉडी के अंदर. अल्लाह ने उसे ऐसे बनाया है. तो ख़यालात का मरकज़ है. दिल जज्बात का मरकज़ है और दिमाग ख़यालात का मरकज़ है. और अक्ल जिसे सलामत वाली हो तो फिर वो बुरे ख़यालात से बचेगा, और जिसकी अक्ल सलामत वाली ना हो, अक्ल सलीम ना हो, तो वो ख़यालात को जमाने लग जाएगा, बुरे ख़यालात का मरकज़ बना लेगा दिमाग को. इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि चूँकि नफ्स मैला हो गया है, ख़यालात बुरे आ रहे हैं, तो नफ्स के मैलेपन की वजह से जो ख़यालात मुसलसल बुरे आने लगे और वो उससे लज्जत हासिल करने लगे, तो ऐसा ही है जैसे एक ट्रैफिक पुलिस है, वो चौराहे पे खड़ा है और उसका काम, उसकी ड्यूटी ये है कि वो ट्रैफिक को इधर उधर करते रहें, जाम होने ना दे. और अगर वो फ़ोन लेके बैठ गया, गफलत का शिकार हो गया और एक्सीडेंट होने लगे, ट्रैफिक जाम होने लगी, तो उसका नतीजा ये होगा कि सरकार और हुकूमतें उसके बदन से वर्दी उतार देगी, उसे ओहदा हटा देगी. बिल्कुल इसी तरह जो बुरे ख़यालात को दिल में बसा ले और जो ख्वाहिशात का मरकज़ दिल और दिमाग को बना ले, तो अल्लाह तबारक व तआला विलायत का लिबास उसकी ज़िंदगी से उतार देते हैं और फिर रफ्ता 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 दिल पे मोहर लगा देते हैं. और एक वक्त आता है फ़इन्नहा ला तामल अबसार वलाकिन तामल क़ुलूबुल लती फ़िस्सुदूर का तमगा उसे दिया जाता है. മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൽ പ്രധാനമായും 4 ഘടകങ്ങളാണ്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒന്ന് അവൻ്റെ ഹൃദയം, മറ്റൊന്ന് അവൻ്റെ ബുദ്ധി. ഹൃദയത്തിൽ മനുഷ്യന് അവൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. നല്ലതായ വികാരങ്ങൾ, മോശമായ വികാരങ്ങൾ. വികാരങ്ങളുടെ ഒരു മർക്കസാണ്, കേന്ദ്രമാണ് അവൻ്റെ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത്. മനുഷ്യന് വേണമെങ്കിൽ നല്ലതായ വികാരങ്ങളിലൂടെ ഹൃദയത്തെ നിറക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മോശമായ വികാരങ്ങളിലൂടെ ഹൃദയത്തെ നിറക്കാം. ഇതുപോലെ അവൻ്റെ ബുദ്ധി, ഇത് അവൻ്റെ ചിന്തകളുടെ,
ഒരു മർക്കസാണ്, കേന്ദ്രമാണ്. നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നു, മോശമായ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നു. അതിനെപ്പറ്റി പഠനങ്ങൾ നടന്ന കൂട്ടത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ലക്ഷക്കണക്കിന് ഒരു സെക്കൻഡിൽ തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തയിലൂടെ പലവിധത്തിലുള്ള ആശയങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അവന് ആ ചിന്തകൾ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡറുകൾ നൽകുന്നു. ലക്ഷക്കണക്കിന് ഒരു സെക്കൻഡിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പം എന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അതാണ് ഹൃദയത്തിൽ പതിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയം അത് വികാരങ്ങളുടെ ഒരു മർക്കസാണ്, അവൻ്റെ ബുദ്ധി അത് വിചാരങ്ങളുടെ ചിന്തകളുടെ ഒരു മർക്കസാണ്. ഇത് രണ്ടും നല്ല നിലയിലാക്കി തീർക്കുക എന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ഇത് മോശമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ അപകടമാണ്. ഒരു ട്രാഫിക് പോലീസിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം 4 ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങളെ കൃത്യമായി കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിയന്ത്രിച്ച് തിരിച്ചുവിടുക എന്നതാണ്. ആ ഉത്തരവാദിത്വ നിർവഹണത്തിൽ അയാളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന അലംഭാവം, അലസത, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് ആ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ അദ്ദേഹം വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ അവിടെ വലിയ ജാമുണ്ടാവും, വലിയ നിലയിലുള്ള അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കും. മാത്രമല്ല ഗവൺമെൻറ് നടപടി സ്വീകരിക്കും, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കും, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യൂണിഫോം അത് ഗവൺമെൻറ് തിരിച്ചു വാങ്ങും. ഇതുപോലെ മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്താമണ്ഡലങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന അവൻ്റെ ചിന്തകൾ, വിചാരങ്ങൾ, ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉടലെടുക്കുന്ന വികാരങ്ങൾ, നന്മകൾ തിന്മകൾ വേണ്ട നിലയിൽ നിയന്ത്രിച്ച് അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ, മോശമായ ചിന്തകളെ വിചാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും നല്ലതായ ചിന്തകൾക്ക് വികാരങ്ങൾക്ക് ഹൃദയത്തിലും ബുദ്ധിയിലും സ്ഥാനം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിലായത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വസ്ത്രം അവനിൽ നിന്ന് വലിച്ചു കീറുന്നതാണ്. എന്താണ് സംഭവിക്കുക? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരാളിൽ നിന്ന് വിലായത്താകുന്ന വസ്ത്രം തിരിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ മനുഷ്യന് നന്മകളിലേക്കുള്ള മനസ്സ് ഉണ്ടാവുകയില്ല, തിന്മകളുടെ മാത്രമുള്ള ഒരു കേന്ദ്രമായി മാറും. പതുക്കെയായി ആ മനുഷ്യന്റെ ഹിദായത്ത് നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് കാരണമാകും. ഹൃദയം അടക്കപ്പെടും, നല്ല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകാത്ത അവസ്ഥ വരും. ഫഇന്നഹാ ലാ തഅമൽ അബ്സാർ വലാകിൻ തഅമൽ ഖുലൂബുൽ ലതി ഫിസ് സുദൂർ. കണ്ണുകൾക്കല്ല അന്ധത ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൃദയങ്ങൾക്കാണ് എന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഹൃദയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ്. कल्ब की कुछ हकीकत है. एक कल्ब होता है जो खुदा को ही नहीं मानता, उसको कहते हैं दहरिया. और एक ऐसे लोगों का कल्ब होता है जो खुदाओं को मानता है, एक खुदा को नहीं मानता, हकीकी खुदा को नहीं मानता, या हकीकी खुदा के साथ किसी और को भी माबूद बना लेता है. ये मुशरिक का कल्ब होता है. और एक होता है जब उसके सामने हकीकी खुदा का तसव्वुर पेश किया जाए तो वो ज़िद और हठधर्मी से इनकार करता है, तो ये होता है काफिर का कल्ब. और एक कल्ब होता है जो बज़ाहिर तो दीन की बातें करता है, दीन पढ़ता है, पढ़ाता है, सुनता है, सुनाता है, सब कुछ करता है, लेकिन पीछे जाकर दीन के ख़िलाफ़ काम करता है, दीन के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडे करता है. वो तो एतक़ादी मुनाफिक है. लेकिन कुछ अमली निफाक है जो बहुत से लोगों के अंदर आ जाता है, पता नहीं चलता. जैसे हम सारी उम्मत के सामने बयान करते हैं कि नज़र का गुनाह, बदनज़री, गलत नज़र ये इतना ख़तरनाक है, ये आँखों का ज़िना है. और दर्स हम देते हैं, अहादीस हमें पढ़ते हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर ये अप्लाई करने का मौका आए तो हमारी नज़रें गुनाह कर जाती हैं. और रफ्त कभी अफसोस होता है और कभी कभार तो अफसोस के बजाय आदत हो जाती है और ये मिजाज बन जाता है कि एहसास ही नहीं होता कि इतना बड़ा गुनाह हमारे से हो रहा है. इसका असर क्या होगा? रफ्ता रफ्ता इसका असर दिल पे दाग लगने लगेंगे, जो हदीस में नुक्ततुन को तस्किरा मौजूद है. लेकिन अगर कोई हार्ट सर्जन दिल को चीर कर देखें कि भाई इसने बहुत बदनज़री की है, हम इसके दिल को काट के देखेंगे इसका दिल कितना काला हो गया है, आपको काला नज़र नहीं आएगा.
क्यों काला नज़र नहीं आएगा? हमने दिल की हकीकत को बुज़ुर्गों से नहीं समझी है। दिल की एक हकीकत है, क़ल्ब की एक हकीकत है। एक है क़ल्ब और एक है फ़ुआद। आप कुरान के अंदर दोनों लफ्ज़ देखे होंगे। हदीस पाक के अंदर क़ल्ब के सिलसिले में फरमाया अला वही अल क़ल्ब, यानी इन जसद के अंदर एक मुज़ग़ा होता है, जिस्म के अंदर एक मुज़ग़ा होता है, एक गोश्त का लोतड़ा होता है। वो लोतड़ा अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, और उसका नाम दिल है, क़ल्ब है। लेकिन ये क़ल्ब एक जिस्म है और इसके रूह का एक नाम है, वो है फ़ुआद। इसीलिए कुरान के अंदर जहाँ अज़ाब देने का तज़किरा आया, वहाँ अल्लाह ने फरमाया इन्नस समअ वल बसर वल फ़ुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला, कि आँख से सवाल किया जाएगा, कान से सवाल किया जाएगा, और फ़ुआद से, दिलों से सवाल किया जाएगा, यानी क़ल्ब की रूहों से सवाल किया जाएगा। इसी तरह नारुल्लाहिल मूक़दा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, कि आग के बारे में अल्लाह ने फरमाया जहन्नम की आग दिलों को, यानी रूहों, दिल के रूहों को जला देगी। तो फ़ुआद की एक हकीकत है कि क़ल्ब एक गोश्त का लोतड़ा है, उसके अंदर एक रूह है। क़ल्ब एक मकान है और फ़ुआद मकीन है। जैसे घर को पाक साफ़ करना है तो घर वालों को भी तहज़ीब सिखानी होगी कि तुम तहज़ीब वाले हो जाओगे तो फिर घर पाक साफ़ होगा। घर की बीवी तहज़ीब वाली होगी तो घर पाक साफ़ होगा, बच्चों को पाक साफ़ रखेगी। मकीन साफ़ सुथरा है तो मकान ला मुहाला साफ़ सुथरा होगा। तो क़ल्ब की सफाई के लिए फ़ुआद की दुरुस्तगी की ज़रूरत है, और ये फ़ुआद, ये क़ल्ब का रूह है। इसकी सफाई सीखने और सिखाने के लिए एक चंद अशख़ास की ज़रूरत पड़ती है। वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रूहानी सिलसिलों के वारिस होते हैं। ബഹുമാനികളെ, ഹൃദയം അതിൻ്റെ 4 അവസ്ഥകളാണ്, വ്യത്യസ്തമായ അവസ്ഥകളാണ്. അതിലൊന്ന്, മനുഷ്യൻ ഒരു ദൈവത്തെയും ഒരു ആരാധ്യനെയും അംഗീകരിക്കാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. അതിന് നിരീശ്വരവാദം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക. മറ്റൊന്ന്, ഏതെങ്കിലും ഒരു ദൈവത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നാൽ യഥാർത്ഥ ദൈവത്തെയല്ല. ഇതിന് നമ്മൾ ഷിർക്ക് എന്ന് പറയുന്നു. മറ്റൊന്ന്, ദൈവങ്ങളെ നിഷേധിക്കുകയാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഇഅ്തിഖാദിയായി, വിശ്വാസപരമായി നോക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദൈവത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു, പക്ഷേ അമലി ജീവിതത്തിൽ ആ വിശ്വാസം കാണപ്പെടുന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, നമ്മൾ അള്ളാഹു ഉണ്ടെന്നും അള്ളാഹുവിൻ്റെ സിഫാത്തുകളും ഒക്കെ ബയാൻ ചെയ്യുന്നു, വിശദീകരിക്കുന്നു, പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ അത് കാണപ്പെടുന്നില്ല. പല സന്ദർഭങ്ങളിലും അമലി ജീവിതത്തിലാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ നിഫാഖ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഇവർ മുനാഫിക്കുകളാണ്. കണ്ണുകൊണ്ട് ഹറാമ് കാണരുത് എന്ന് നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ഹറാമുകൾ കാണുകയാണ്. ഇത് അമലി ജീവിതത്തിലുള്ള നിഫാഖാണ്. മറ്റൊന്ന് ഇഅ്തിഖാദി നിഫാഖാണ്. അള്ളാഹു ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, പറയുന്നു, പ്രസംഗിക്കുന്നു, പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ അതിൻ്റെ യാതൊരു അടയാളങ്ങളും കാണപ്പെടാത്തൊരവസ്ഥ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹൃദയത്തിന് 2 ഹഖീഖത്താണ്. ഒന്ന് ഹൃദയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് ഫുആദാണ്. ഹൃദയം ഒരു പാത്രമാണെങ്കിൽ ഫുആദ് ആ പാത്രത്തിലുള്ള വസ്തുവാണ്. ഫുആദ് അതിൻ്റെ ആത്മാവാണ്. ഹൃദയം ഒരു ജിസ്മാണെങ്കിൽ ഫുആദ് അതിൻ്റെ റൂഹാണ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ രണ്ടിനെയും അള്ളാഹു 2ആയി പറഞ്ഞതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന സമഅ വൽ ബസറ വൽ ഫുആദ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹിസാബ് ചെയ്യുന്നത്, വിചാരണ നടത്തുന്നത് ഖൽബിനോടല്ല, ഫുആദിനോടാണ്. അപ്പോൾ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനോടാണ് ഹിസാബ് നടക്കുന്നത്, വിചാരണ നടക്കുന്നത്, പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നത്, ശിക്ഷ
അനുഭവിക്കുന്നത് ഫുആദാണ്. ഹദീസിൽ വരുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് അലാ വഹിയൽ ഖൽബ്, ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എന്നാൽ മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഫുആദ് ചർച്ചയാകുന്നു. അല്ലതി തത്വലിഉ അലൽ അഫ്ഇദ, ശിക്ഷ നൽകപ്പെടുന്നത് ഫുആദിനാണ്. അപ്പോ ഒന്ന് ഒരു വീടാണ്, മറ്റൊന്ന് വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആത്മാവാണ് ഈ ഫുആദ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെയാണ് ഈ ഫുആദാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംസ്കരിക്കപ്പെടേണ്ടത്, തസ്കിയത്ത് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത്. അവിടെയാണ് പരിശ്രമങ്ങൾ നടക്കേണ്ടത്. എത്രത്തോളം ഹൃദയങ്ങൾ തിന്മകൾ ചെയ്ത് മനുഷ്യൻ തിന്മകൾ ചെയ്ത് ഹൃദയങ്ങൾ കറുത്തു പോകുന്നു, കറുത്ത പുള്ളികൾ വീണ് അത് കറുത്ത് ഇരുണ്ടതായിത്തീരുന്നു. ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താൽ ഒരുപക്ഷെ കാണാൻ സാധ്യമല്ല. എന്നാൽ ഹൃദയം പാപങ്ങളെ കൊണ്ട് കറപിടിച്ച് നന്മകൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത നിലയിൽ തിന്മകളുടെ അടിമകളായി മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ആത്മസംസ്കരണം നടക്കുന്നത് ഇത് ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ വാരിസീങ്ങളായ മശായിഖുകളുടെ തസ്കീയത്തിലൂടെയാണ്. അതിലൂടെയാണ് ഹൃദയത്തിന് സംസ്കരണം ലഭിക്കുന്നത്. जब तक इंसान को एहसास ना हो कि मैं मरीज़ हूँ, उस वक्त तक वो इलाज के लिए तैयार नहीं होगा. और मेरे दिल की क्या कैफियत है, क्या मेरा दिल सेहतमंद है, मेरा कल्ब मरीज़ है, या मेरा कल्ब खुदा नखास्ता मुर्दा हो चुका है, जब तक हमें इसकी तशख़ीस नहीं होगी, हमें इसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं होगा. उलमाए किराम हैं, ख़वास हैं, सब जानते हैं कि मुर्दा दिल का अंजाम अल्लाह के यहाँ क्या होगा. जिस तरह मुर्दा कलमा नहीं पढ़ता, मुर्दा दिल वाले इंसान को जब असली मौत आती है तो उस वक्त भी उसकी ज़ुबान से कलमा नसीब नहीं होता. अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए. तो जब तक मर्ज़ और दिल की कैफियत इंसान ना समझे अलामतों से, उस वक्त तक उसे समझ में नहीं आता कि भाई मुझे इलाज कितना ज़रूरी है. तो अलामतें हमारे अकाबिरीन ने, हज़रात सूफिया ने बयान फरमाई है. मुर्दा दिल जो होता है, तमाम के तमाम काफिरों का दिल मुर्दा होता है. इसके अलावा बहुत से बज़ाहिर मुसलमान होते हुए तसलसल से गुनाह करते हैं और गुनाह को गुनाह ही नहीं समझते, उनका भी दिल रफ्ता रफ्ता मुर्दा हो जाता है. इतना मुर्दा हो जाता है कि उसे एहसास ही नहीं होता कि अल्लाह मुझे देख रहा है. तो उसके अंदर से इनाबत ख़त्म हो जाती है, हुजूरी ख़त्म हो जाती है, खुशू ख़त्म हो जाता है, खौफ ख़त्म हो जाता है, मर के अल्लाह के सामने हिसाब देने का यकीन ख़त्म हो जाता है. ज़ुबान से बातें रह जाएगी, हकीकतें ख़त्म हो जाएगी. अल्लाह उसी ज़ुबान को, उसी दिल को मौत के वक्त कलमा नसीब फरमाएंगे जिस ज़ुबान को, जिस दिल को दुनिया के अंदर ये सारे कैफियत उसके अंदर मौजूद हों. अगर सिर्फ अल्फाज मौजूद हो तो ये अल्फाज काम नहीं आते. उस तोते की मिसाल से सबक हमें लेना चाहिए कि एक अल्लाह वाले थे, एक नेक आदमी थे, उन्होंने एक तोता पाला था. तोते को उन्होंने रटाया था ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह. वो जब भी लोग आते ला इलाहा इल्लल्लाह कहता तो सब लोग बहुत खुशी से देखते थे, कितना प्यारा तोता है, कलमा पढ़ता है, मुसलमान तोता है. एक वक्त ऐसा आया कि तोते का पिंजरा खुला हुआ था, बिल्ली आई और तोते को पकड़कर हड़प कर ख़त्म कर दी. तोता टें 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 आवाज़ काटते हुए, चीखते हुए मर गया. अब जब तोता मर गया, ये साहब बैठ के रोने लगे. लोग आकर उनको समझा रहे हैं कि भाई कोई मसला नहीं, तोता ही गया है, एक और तोते को लाइए, उसे कलमा सिखा दीजिए, वो ला इलाहा पढ़ेगा, आपका दिल बहल जाएगा. उन्होंने कहा कि मैं तोते की मौत पे नहीं रो रहा हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ, मुझे इसे देखकर अपनी मौत का डर आने लगा कि ये तोता ज़ुबान से तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहा, लेकिन मौत के वक्त
जो इसके दिल के अंदर था जुबान से वही टेंटे निकला और मौत आई। मुझे डर हो रहा है कि कहीं कलिमा मेरी जुबान के हद तक ना रह जाए, जब मेरी मौत आए तो फिर मेरे दिल के अंदर जो निफाक होगा, जो कुफ्र होगा वो निकल जाए, कलमे के बगैर मर जाऊं। तो अल्फाज की दीनदारी हकीकतों तक नहीं पहुंचाती, हकीकतों के लिए दिल पर मेहनत की ज़रूरत है। ബഹുമാനികളെ, മനുഷ്യന് അവൻ്റെ ശാരീരികമായ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുകയും അതിൻ്റെ ചികിത്സകൾ വേണ്ട രീതിയിൽ തേടുകയും ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ വലിയ അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കും, അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാകും, മാത്രമല്ല മരണം തന്നെ സംഭവിച്ചേക്കും. ഇതുപോലെ മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയങ്ങൾക്കും രോഗം ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആ രോഗങ്ങൾ എന്താണ്, എത്ര ഗൗരവമുള്ളതാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നില്ല എങ്കിൽ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് മരണം സംഭവിക്കും. ഹൃദയങ്ങളിൽ വലിയ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അത് ശാരീരികമായി ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളെക്കാൾ, മരണത്തെക്കാൾ ഗൗരവമുള്ളതായിരിക്കും ഹൃദയത്തിൻ്റെ മരണം. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, അവിശ്വാസികളായ ആളുകളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ മരിച്ചതാണ്, ജീവനില്ലാത്തതാണ്. ഹദീസിൻ്റെ വാചകങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു സത്യവിശ്വാസിയായ മനുഷ്യനും അവൻ്റെ വിശ്വാസമനുസരിച്ചല്ല, ഈമാൻ അനുസരിച്ചല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്കിൽ തിന്മകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഹൃദയം മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പതുക്കെ 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 തിന്മകൾ തുടർച്ചയായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിലൂടെ ഹൃദയത്തിന് പൂർണ്ണമായ മരണം സംഭവിക്കുന്നു. അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. നാവുകൊണ്ട് കലിമ പറയുന്നുണ്ടാകും, പക്ഷേ ഹൃദയത്തിൽ അതിൻ്റെ യാതൊരു പ്രതിഫലനവും ഉണ്ടാവുകയില്ല. മരണപ്പെട്ടു പോയ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉടമയായി ആ മനുഷ്യൻ മാറും. അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനികളെ, ഹൃദയം അതാണ് സംസ്കരിക്കപ്പെടേണ്ടത്, അതാണ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടേണ്ടത്. അവിടെയാണ് പരിശ്രമങ്ങൾ നടക്കേണ്ടത്. ഒരു അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത വലിയ മഹാൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സംഭവം വരുന്നു, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വലിയ ഗുണപാഠമുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു തത്ത വളർത്തുന്ന ആളായിരുന്നു. നല്ല നിലയിൽ പരിശുദ്ധ കലിമ പറയാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വളരെ ഭംഗിയായി അത് പറയുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. ആളുകളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് വളരെ വൃത്തിയായി കലിമ പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. ഒരിക്കൽ ആ തത്തയെ ഒരു പൂച്ച പിടിക്കുകയാണ്, കൊന്നുകളഞ്ഞു. ആ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത മഹാൻ ആ വലിയ കരയാൻ തുടങ്ങി. ആളുകൾ പറഞ്ഞു, എന്തിനാണ് അങ്ങ് കരയുന്നത്? ഒരു തത്തയല്ലേ മരിച്ചത്, ചത്തുപോയത്. വേറൊരു തത്തയെ വാങ്ങിച്ചു തന്നേക്കാം, പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം, അത് ഉഷാറായി കലിമ പറഞ്ഞോളും, താങ്കൾക്ക് സന്തോഷിക്കാം. അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, തത്ത ചത്തുപോയതല്ല എൻ്റെ പ്രശ്നം, മറിച്ച് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ അതിന് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന കലിമ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. പക്ഷെ ഒരപകടം വന്ന സമയത്ത് അതിന് പറയാൻ സാധിച്ചില്ല. ചത്തുപോകുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ശബ്ദം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടാണ് അത് ചത്തുപോയത്. ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോവുകയാണ്, ഇന്ന് ഞാനും നാവുകൊണ്ട് കലിമ പറയുന്നുണ്ട്, നാവുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു മുഅ്മിനാണ്, മുസ്ലിമാണ്. പക്ഷെ എത്രത്തോളം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ ഈമാൻ, ഈ വിശ്വാസം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പറയാൻ സാധ്യമല്ല. ഞാനൊരു മുനാഫിഖാണോ? അങ്ങനെ ഞാൻ മരണപ്പെട്ടു പോകുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള നിഫാഖാണോ പുറത്തു വരിക, അതോ ഈമാനാണോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ വിഷമിക്കുന്നത്, കരയുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. ബഹുമാനികളെ, അപ്പോൾ ഹൃദയത്തിന് മരണം സംഭവിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും ഗൗരവമുള്ള അപകടകരമായ ഒരു സംഗതി. അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാർ നമ്മളോട് ഹൃദയത്തിൽ പരിശ്രമം നടക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. जिस तरह मुर्दा दिल की कुछ अलामतें हैं, बिल्कुल इसी तरह मरीज़ दिल की भी कुछ अलामतें हैं। हमने तो सुन लिया कि काफिरों का दिल मुर्दा होता है और इसरार के साथ मुसलसल गुनाह करने वालों का भी दिल रफ्ता रफ्ता मुर्दा हो जाता है। लेकिन एक मरीज़ दिल होता है, उसमें तो हम सब, बहुत से हम में से ऐसे होंगे
جو علامتوں سے پہچانے جائیں گے کہ وہ علامتیں ہمارے اندر موجود ہیں. ایک قرآن مجید کے اندر پیغمبروں کی بیویوں کو اللہ نے حکم دیا فلا تخضعن بالقول، کہ جب کسی نامحرم سے گفتگو کرنے کا اگر کوئی موقع آ جائے تو ذرا نرم والی گفتگو نہ ہو، ایک مناسب انداز سے گفتگو ہو. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر طمع کا مرض نہ آ جائیں. جس کے اندر طمع کا مرض ہو اس کے اندر خواہشات ابھرنے لگ جاتی ہیں. تو دل کے اندر ایک مرض ہوتا ہے طمع کا، خواہشات کا، شہوات کا، ایک مرض یہ ہوتا ہے. اس مرض سے آج دنیا بھرائی جا رہی ہے، دنیا میں یہ مرض پھیلایا جا رہا ہے. اور ایک مرض ہے حسد کا، کبر کا، بغض کا، عداوت کا اور حرص کا. یہ تمام امراض جن دلوں کے اندر ہوتے ہیں یہ سب مرض والے دل ہیں، بیمار دل ہیں. اب جب دل بیمار ہیں، یہ علامتیں پائی جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ادھورا کام نہیں کرتے، معالجین بھی رکھتے ہیں، اطباء بھی رکھتے ہیں اس کا علاج کرنے والے. جب علاج کرنے والے رکھتے ہیں تو جس طرح جسمانی علاج ہوتا ہے ایسے ہی روحانی علاج کے بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں. جس طرح آج کل ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، ریس کے ذریعے سے علاج کیے جا رہے ہیں اور شعاؤں کے ذریعے سے علاج کیے جا رہے ہیں، روحانی علاج کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو یہ نعمت عطا فرماتے ہیں وہ اپنے قلوب سے اللہ کے نور کی برکتوں سے، رحمتوں کی برکتوں سے، اپنے قلوب کی توجہات سے ان مرضوں کا علاج کرتے ہیں. ഉമ്മനികളേതുപോലെ ഹൃദയം രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഹൃദയമാണ്, മുർദാദിൽ. മറ്റൊന്ന് രോഗം ബാധിച്ച ഹൃദയമാണ്. ഏതുപോലെ ഹൃദയങ്ങൾ കുഫറിൻ്റെ പേരിൽ, നിരന്തരമായ പാപങ്ങളുടെ പേരിൽ മരണപ്പെട്ടു പോകുമോ, ഇതുപോലെ തന്നെ ചില ഹൃദയങ്ങൾക്ക് രോഗം ബാധിക്കാറുണ്ട്. ഫയത്മഅ അല്ലദീ ഫീ ഖൽബിഹി മറദ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അഥവാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നിമാരോട് പറയുകയുണ്ടായി, നിങ്ങൾ അന്യപുരുഷന്മാരോട് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടാകുമ്പോൾ സംസാരത്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. മൃദുവായ നിലയിൽ സംസാരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മത പുലർത്തണം. കാരണം ഹൃദയത്തിൽ രോഗമുള്ള ആളുകൾക്ക് ത്വമഅ് ഉണ്ടായിത്തീരും, ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീരും. ഇപ്പം ഈ ത്വമഅ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഒരു രോഗമാണ്. ഹസദ്, കിബർ, അദാവത്ത്, ഹിർസ്, ബുഗ്ള്, ഇതൊക്കെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ രോഗങ്ങളാണ്. ഈ രോഗങ്ങൾക്കും ചികിത്സയുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിശുദ്ധമായ ദീനിനെ സമ്പൂർണമായ നിലയിലാണ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. എവിടെയും പരിശുദ്ധമായ ദീനിൽ അപൂർണതയില്ല. ഏതുപോലെ ശാരീരികമായ രോഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സയുണ്ടോ, ഹൃദയംഗമായ രോഗങ്ങൾക്കും ചികിത്സയുണ്ട്. ശാരീരികമായ രോഗങ്ങൾക്ക് മരുന്നുകളില്ലാത്ത ചികിത്സകൾ ഇന്ന് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ, കിരണങ്ങളിലൂടെ, ലേസർ ചികിത്സകളെപ്പോലെ, ഇതുപോലെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് പ്രകാശങ്ങൾ കൊണ്ട്, തവജ്ജുഹാത്തുകൾ കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത മഹാരഥന്മാരുടെ ഒരു ശ്രദ്ധ, അവരുടെ ഒരു മേൽനോട്ടം, നമ്മളുടെ കാര്യത്തിൽ അവരുടെ ഒരു ഫിക്ർ, അത് നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനമാകാറുണ്ട്. یہ توجہ کیا چیز ہے، کیا اس کی حقیقت ہے، اسے بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ جب تک علاج کا پروسیس سمجھ میں نہیں آتا مریض جا کے علاج کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. جب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بھئی علاج اس طرح کیا جاتا ہے، آپریشن اس طرح ہوتا ہے، تو ساری تفصیل سمجھ میں آنے کے بعد وہ ایڈمٹ ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو اسی لیے ہمیں سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ بھئی یہ علاج، یہ توجہ کیا ہوتی ہے،
ये इनकी सोहबतों का असर क्या होता है। आप देखें आइन के सिलसिले में नज़र का जो असर होता है, इस सिलसिले में अल आइन व हक़्क़ुन हदीस के अंदर मौजूद है कि इसके असरात मुरत्तब होते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक सहाबी को किसी ने नज़र लगाई और उनके बदन की सुकड़ने लगाया था, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कुछ वज़ू के पानी के ज़रिए से उनका इलाज किया और फिर ये फरमाया, क्या तुम चाहते हो कि तुम अपनी नज़र से अपने भाई को कब्र में उतार दोगे। ऊंट हांडी में और इंसान कब्र तक पहुंच सकता है नज़र की वजह से, यानी ऊंट पे नज़र लगी तो फिर मरने की हालत होती है तो ज़िबा करके हांडी में पका दिया जाता है, और इंसान पर नज़र लगी तो नज़र मौत तक ले जाती है। तो हसद और जलन की नज़र का ये असर है। तो बताओ जिनके दिल अल्लाह के तजल्लियात का मरकज़ हो, जिनके क़ुलूब पर अल्लाह की रहमतें मुसलसल बरसती हो, जिनके दिलों में दुनिया की ज़र्री बराबर की मोहब्बत ना हो, उनके दिल, ऐसे दिल वालों की नज़र जब किसी के क़ल्ब पर पड़ती है उसका क्या असर होगा। इसीलिए आप ज़रा देखें कुरान मजीद के अंदर फरमाया गया इन्नल हसनात युज़हिबुन सय्यात, कि एक तरफ है बुराई की ताकत और एक तरफ है हसनात और नेकी की ताकत। हमेशा बुराई की ताकत से ज़्यादा नेकी की ताकत होती है। तो बुरी नज़र की जो ताकत है उससे कई हजार गुना ताकत नेक लोगों की नज़र की होती है। यही नज़र, इसी को तवज्जो कहते हैं। ഹൃദയത്തെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചികിത്സ തേടൽ എളുപ്പമാകും. ചികിത്സയുണ്ടെന്നറിയുമ്പോൾ ആ ചികിത്സ മനുഷ്യൻ അന്വേഷിക്കും, അത് തേടിപ്പോകും. അതെന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതിൻ്റെ രീതി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാലാണ് ആ ചികിത്സക്ക് മനുഷ്യൻ തയ്യാറാവുക. അതിപ്പോൾ അഡ്മിറ്റ് ആവേണ്ടി വന്നാൽ തന്നെ അതിനും മനുഷ്യൻ തയ്യാറാകുന്നു. എത്ര വലിയ സാമ്പത്തിക ചെലവുകളും ശാരീരിക ത്യാഗങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ചികിത്സക്ക് മനുഷ്യൻ തയ്യാറാകുന്നു. ഇതുപോലെ എന്താണ് ഹൃദയങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ? തവജ്ജുഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മഹാന്മാരായ ആളുകളുടെ മേൽനോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? യഥാർത്ഥത്തിൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അൽ ഐനു ഹഖ്ഖുൻ. മനുഷ്യൻ അവന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്ന വസ്തുക്കൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകുന്ന സമയത്ത് അത് എന്തു കണ്ടിട്ടാണോ അവൻ അത്ഭുതപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. സഹാബിയുടെ സംഭവം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു സഹാബിയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് മറ്റൊരാൾ നോക്കുകയും അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആ ശരീരത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതിൻ്റെ ചികിത്സാ മുറകൾ ഉളൂവിൻ്റെ വെള്ളത്തിലൂടെയും മറ്റുമൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ശേഷം പറഞ്ഞു, നിങ്ങളിൽ ഒരാളുടെ നോട്ടം ബദ്നസരി, ഈ കണ്ണേറ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ഈ നോട്ടം ഏതുപോലെ ഒട്ടകത്തെ അതിൻ്റെ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അത് കുടുക്കയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമോ, ഇതുപോലെ മനുഷ്യനെ ഖബറിലേക്ക് അത് കൊണ്ടെത്തിക്കുമെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെ കൊന്നുകളയരുത് എന്നാണ് ആ ഹദീസിലൂടെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു മോശമായ നോട്ടത്തിന് തന്നെ ഇത്ര വലിയ പ്രതിഫലനം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല നോട്ടം, നല്ല മേൽനോട്ടം, മഹാന്മാരായ ആളുകളുടെ നമ്മളുടെ കാര്യത്തിലുള്ള ഫിക്ർ, ചിന്ത, സദാസമയം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റഹ്മത്ത് വർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ദുനിയാവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നേരെയുള്ള ഒരു ശ്രദ്ധ, ഒരു മേൽനോട്ടം, അത് തീർച്ചയായും നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തെ സ്വാധീനിക്കും, നമ്മളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പരിവർത്തനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. ഇതുപോലെ ഇന്നൽ ഹസനാതി യുദ്ഹിബന സയ്യിആത്ത്, മനുഷ്യന്റെ നന്മകൾ തിന്മകളെ മായ്ച്ചു കളയുന്നു. നന്മകൾക്ക് അതിൻ്റെതായ പ്രതിഫലനമുണ്ട്, തിന്മകൾക്കും അതിൻ്റെതായ സ്വാധീനമുണ്ട്. എന്നാൽ തിന്മകളുടെ സ്വാധീനത്തെക്കാൾ കൂടുതലാണ് നന്മകളുടെ സ്വാധീനം.
ഒരു ബദ്നസിരിയിലൂടെ ഒരു മനുഷ്യന് ഖബർ വരെ എത്തിച്ചേരുമെങ്കിൽ ബഹുമാനികളെ, സദാസമയം അള്ളാഹുവിൻ്റെ തജല്ലിയാത്ത് ഇറങ്ങുന്ന, അവൻ്റെ റഹ്മത്ത് ഇറങ്ങുന്ന, ദുനിയാവിൻ്റെ വസ്തുക്കളോട് സമ്പൂർണമായ നിലയിൽ വിരക്തി പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള തവജ്ജുഹ് തീർച്ചയായും അത് നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ്. हज़रत महबूबुल उलमा पीर जुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामद बरकातुम की जो किताब है, जो सफ़रनामा लाहौर से ता ख़ाक बुखारा व समरकंद एक किताब है, इंग्लिश में भी आई है और उर्दू में भी मौजूद है। इस किताब के अंदर हज़रत ने अपने रशिया का सफ़र बयान किया। एक जगह हज़रत, चूँकि बर्फीला इलाका था, वहाँ तारें कट जाती थी, तो उस जगह पर फ़ोन करने के लिए बाकायदा इंतज़ार करना पड़ता था। तो हज़रत एक जगह इंतज़ार में बैठे हुए थे और सामने, और जहाँ हज़रत बैठते हैं अक्सर व बेशतर मुराक़िब हो जाते हैं, मुराक़बे में बैठ जाते हैं। हज़रत मुराक़बे में बैठे हुए थे इसलिए कि बेहयाई आम थी। तो सामने एक साधु बैठा हुआ था, हिंदुस्तान से मुताल्लिक़ था, और वो अपनी बीवी के साथ बैठकर हज़रत को देखने लगा और उसने ये सोचा कि शायद ये मुझ पे कुछ कर रहे हैं। तो उसने फौरी तौर पर शरारत करने के लिए वो अपना सर झुका के जो भी अपना मंत्र तंत्र तपस्या थी वो करने लगा। जैसे ही करने लगा हज़रत के क़ल्ब पर उसके असरात मुरतब होने लगे, महसूस होने लगा कि कुछ जुल्मतों का एक सैलाब आ रहा है। हज़रत ने नज़र उठाई, देखा तो यह मुस्कुरा रहा था, तो हज़रत समझ गए शरारत इसने शुरू की। तो फिर सिलसिले नक्शबंदिया मुजद्दिदिया के अंदर तवज्जुहात जो मशाइख सिखाते हैं, इसमें एक तवज्जो सिखाते हैं सल्बी तवज्जो, जिसके अंदर सारी जुल्मतों को खींच लिया जाता है, ज़ाइल कर दिया जाता है। तो हज़रत ने एक सल्बी तवज्जो उसके ऊपर डाली और उसकी पूरी मेहनत तबाह हो गई और सब ज़ाया हो गया। वो परेशान हुआ, परेशान होकर अपनी बीवी से कहने लगा ये बंदे ने मेरे सब कुछ छीन लिया। तो फिर बीवी ने कहा कि जब वो छीन लिया है, इतने सालों की मेहनत, और उसके 70 बड़े बड़े शागिर्द थे जो पूरे दुनिया की दीगर ममालिक में मौजूद थे। तो बीवी ने कहा कि उन्हीं को चल के बात करते हैं। तो हज़रत से आकर कहने लगा कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैं इसको वापस लेना चाहता हूँ जो चीज़ आपने छीन ली है। तो हज़रत ने कहा कि जैसे छीना है वैसे वापस लो। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे उसके लिए वक्त चाहिए, जगह चाहिए। हज़रत ने अपनी होटल का एड्रेस बताया और उसके लिए कमरा बुक करके दे दिया कि मियाँ बीवी आके वहाँ रह जाएं। होटल में आके 7 घंटे उसने हज़रत के क़ल्ब पे तसर्रुफ़ किया। 7 घंटे कुछ भी असर नहीं हुआ। बीवी से कहने लगा कि ये कोई इंसान की मेहनत करके हासिल की हुई कमाई नहीं है, ये कोई हकीकत है जो इनके पास मौजूद है। तो बीवी ने कहा कि जब हकीकत है तो इंतज़ार किस बात का, चलो उनसे बात करते हैं और उस चीज़ को हासिल करते हैं। तो वो आकर कहने लगा कि मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मैं हार मान चुका हूँ, मैं ये वापस नहीं ले सकता, मुझे वो चाहिए जो आपके पास है। तो हज़रत ने कहा कि उसके लिए ज़रूरी है कि तमाम खुदाओं का इनकार करें और एक अल्लाह का इकरार करें। तो उसने कलमा पढ़ने के लिए तैयार हो गया, उसने कलमा पढ़ लिया और फिर हज़रत ने उसे मुराक़बा सिखाया और फिर उसकी आगे की सारी तफसील हज़रत ने किताब में लिखी है। ये तवज्जो है, एक वाक़े की रोशनी में आपके सामने बयान किया। और हमारे हज़रत दामद बरकातुहुम ने एक हदीस के तर्जुमे से इसको समझाया है। मैं सिर्फ हदीस बयान करता हूँ, तर्जुमा मौलाना कर लेंगे। हदीस है, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानी फ़इल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बी वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। इस हदीस के एक एक लफ्ज़ को गौर करें और जो नहवी फ़न्नी तरकीब होती है इसके हिसाब से तर्जुमा करके देखें। तग़यीर बिल-यद, तग़यीर बिल-लिसान, और अगला जुमला है तग़यीर बिल-क़ल्ब, यानी दिल से, दिल बुरे इंसान के दिल के अंदर जो बुराई का मादा है, दिल की तवज्जो से उसके दिल को बदल देना, ये तग़यीर बिल-क़ल्ब है। മശായിഖുകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഹൃദയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന
തവജ്ജുഹുകൾക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു. ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹബൂബുൽ ഉലമ പീർ സുൽഫിഖാർ സാഹിബ് റഹ്മത്തു ദാമത് ബറകാത്തുഹു അദ്ദേഹം റഷ്യയിലേക്ക് ഒരു യാത്ര ചെയ്തു. ആ റഷ്യയിലേക്കുള്ള യാത്രയുടെ വിവരണം ഒരു പുസ്തകമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ യാത്രയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു സ്ഥലത്ത് വളരെ മോശമായ അനിസ്ലാമികമായ അന്തരീക്ഷമാണ്, നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഒരു സ്ഥലത്ത് മുറാഖബയിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അവിടെ തൊട്ടടുത്തായി ഒരു ജാദു സിഹിർ ചെയ്യുന്ന അതിൽ വിദഗ്ധനായ ഒരാളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും ഉണ്ടായിരുന്നു. മൗലാനയുടെ മുറാഖബയും മൗലാനയുടെ അമലുകളുമൊക്കെ വീക്ഷിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യൻ, അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി മൗലാന നമുക്കെതിരെ എന്തോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് ചില മന്ത്രങ്ങളിലൂടെ, കുഫ്രിയായ ശിർക്കിയായ ചില വാക്കുകളിലൂടെ, പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ മൗലാനയെ തകർക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിഹിറിലൂടെ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു, നടന്നില്ല. മറുഭാഗത്ത് മൗലാന മുറാഖബയിലിരിക്കുമ്പോൾ മൗലാനക്ക് അതിൻ്റെതായ അസറാത്തുകൾ മൗലാനയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. മൗലാനക്ക് മനസ്സിലായി. തല ഉയർത്തി കണ്ണു തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്ന് രണ്ടുപേരും കൂടെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കി മൗലാന അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിയുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് മൗലാനയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള തവജ്ജുഹ് നൽകുകയും ചെയ്തു. നഖ്ശബന്ദി തരീഖത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് സൽബിയായ തവജ്ജുഹ് ആണ് നൽകുന്നത്. സൽബിയായ തവജ്ജുഹ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അത് പ്രതിഫലിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ആ ശിർക്കിയായ കുഫ്രിയായ അല്ലെങ്കിൽ സിഹിർപരമായ മുഴുവൻ കഴിവുകളും പിൻവലിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ്. ഒരുപാട് നേരത്തെ ശ്രമത്തിന് ശേഷം നടക്കാതെ പോവുകയും ആ മുഴുവൻ കഴിവുകളും ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് കാലിയാവുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസ്രത്ത് മൗലാനയെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് എന്തോ വലിയ സംഗതി ഇദ്ദേഹം നമുക്കെതിരെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു, ഇനി ഇതിനെന്താണ് പരിഹാരം? മൗലാനയെ സമീപിച്ചു. നിങ്ങൾ എന്തോ എനിക്കെതിരെ ചെയ്തു. എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇന്നേ വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന വലിയ കഴിവുകൾ, ഞാൻ പഠിച്ചെടുത്ത അഭ്യാസങ്ങൾ ഒക്കെ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്, തിരിച്ചു തരണം. മൗലാന പറഞ്ഞു, എങ്ങനെയാണോ നഷ്ടപ്പെട്ടത് അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചെടുത്തോളൂ. അങ്ങനെ മൗലാനയുടെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം മനസ്സിലാക്കുകയും ആ ഹോട്ടൽ മനസ്സിലാക്കുകയും അവിടെ മുറിയെടുക്കുകയും മണിക്കൂറുകൾ എനിക്കതിനാവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ മണിക്കൂറുകൾ അവിടെ ചെലവഴിച്ച് കഠിനമായ പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടും ആ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് വീണ്ടെടുക്കാൻ, തിരിച്ചെടുക്കാൻ ആ മനുഷ്യന് സാധിച്ചില്ല. അവസാനം അവർ പരാജയം സമ്മതിച്ച് മൗലാനയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്താണോ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ ചെയ്തത്, എന്താണോ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായത്, അത് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ മണിക്കൂറുകൾ ചെലവഴിച്ച് ശ്രമിച്ചിട്ടും സാധിക്കുന്നില്ല. താങ്കൾ തന്നെ അത് തിരിച്ചു തരണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട പീർ സുൽഫിഖാർ നഖ്ശബന്ദി ദാമത് ബറകാത്തുഹും അവറുകൾ മൗലാനയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള തവജ്ജുഹ് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകി, കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു. യഥാർത്ഥമായ ഹഖീഖത്തുള്ള ഈ ഒരു ശക്തി അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ, അദ്ദേഹം ഭാര്യയോട് പറയുകയാണ്, നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ളത് യഥാർത്ഥ ശക്തിയല്ല, എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് യഥാർത്ഥ ശക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടത്. ആ ശക്തി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കലല്ലേ പിന്നെ ബുദ്ധി, അത് സ്വീകരിക്കലല്ലേ ബുദ്ധി എന്ന് ഭാര്യ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് മൗലാനയെ സമീപിക്കുകയും മൗലാന അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, അതിന് ആദ്യം വേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഏകനായ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നതാണ്. അതിലൂടെ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ശക്തി കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു. മൗലാനയുടെ തവജ്ജുഹ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായി. വലിയ മാറ്റങ്ങൾ അത് സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. നമുക്കറിയാം, ആദരവ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഒരു ഹദീസ് വരുന്നുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട പീർ ത്വൽഹ സാഹിബ് എപ്പോഴും ആ ഹദീസ് പറയാറുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു മൻ റഅ മിൻകും മുൻകറൻ ഫൽയുഗയ്യിർഹു ബിയദിഹി, ഒരു തിന്മ ഒരാളിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കൈകൊണ്ട് അതിനെ മാറ്റം വരുത്താൻ ശ്രമിക്കണം.
സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നാവ് കൊണ്ട് ശ്രമിക്കണം. അതിനും കഴിയാതെ പോകുമ്പോൾ ഹൃദയം കൊണ്ട് ശ്രമിക്കണം. നമ്മൾ അതിനെ കറക്റ്റ് നഹ്വിയായ നിലയിൽ തന്നെ അതിനെ തർജ്ജമ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ, ഒരു തിന്മ കാണുമ്പോൾ കൈകൊണ്ട് തടുക്കുക, ഒരു തിന്മ കാണുമ്പോൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തടുക്കുക. ഹൃദയം കൊണ്ട് തടുക്കൽ എങ്ങനെയാണ്? അത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള തവജ്ജുഹാണ്. ഹൃദയം കൊണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക മറ്റൊരാളിൽ. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഹദീസ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്, ഈ സംഭവം ബഹുമാനപ്പെട്ട പീർ സുൽഫിഖാർ സാഹബ് ദാമത്ത് ബറകാത്തുഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ആ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു. अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सोहबत का जो असर होता था कि दुश्मन आते थे ग़ुलाम बन जाते थे। फ़ारूक उमर बिन ख़त्ताब की तलवार उठती थी, वो फ़ारूक आज़म बन जाते थे। ये इसी तवज्जुहात, इसी नेमतों का नतीजा है। ये वरासत है जो अल्लाह के नेक और बरगुज़ीदा बंदों को अल्लाह की तरफ से अता हुई है। हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। इस इलाज का नाम है इल्मुल एहसान। इलाज करने वालों को शेख और मुर्शिद और मुरब्बी कहते हैं, और इस इलाज की जगह के नाम को कहते हैं खानखाहें। खानखाहों में यही इलाज होता है। और देखें आज जो फसादात, खुसूसन दीनदारों के दरमियान जो फसादात डाले जाते हैं, दीन की जमातों में दरार डाला जाता है, इदारों में दरार डाला जाता है, दीन के काम करने वालों को तरह तरह की रुकावटें होती हैं। ये सब रुकावटें बड़ी ताकत के साथ दज्जाली लोग ये तसर्रुफात करके हमें शिकार बनाते हैं, और फिर पूरी दुनिया में फूट हो जाती है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं सारी दीन के काम। तो इसके लिए ज़रूरी है किसी मुरब्बी, शेख कामिल जिनकी सोहबत असर करती है, हमारा ताल्लुक़ उनसे हो और उनसे जुड़कर हम अपने दिल को बदलें, फिर इंशाअल्लाह किसी की कोई चाल चलेगी नहीं। इन्नल हसनात युज़हिबुन सय्यात कि नेकी की ताकत ज़्यादा हो जाएगी, सारी बुराई छट के ख़त्म हो जाएगी। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ബഹുമാനികളെ, നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ സംസ്കരണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ അത്യാവശ്യമാണ്. ഇന്ന് പ്രതിസന്ധികൾ നിറഞ്ഞൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ഉള്ളത്. ദീനിയായ നിലയിൽ, ദീനീ മേഖലകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ബാത്തിലിൻ്റെ ശക്തികളുടെ കടന്നുകയറ്റം കാരണം വലിയ തോതിൽ അത് ഈ മേഖലയെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ പരിശ്രമങ്ങൾ നടക്കുക അത് വലിയ അത്യാവശ്യമാണ്. ആദരവായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ശത്രുക്കൾ വരുമായിരുന്നു. ഊരിപ്പിടിച്ച വാളുമായി നബിതങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ വധിച്ചു കളയാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ആളുകളുടെ മേൽ തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ തവജ്ജുഹ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ തങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരായി, തങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ച് തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരായി മാറുന്നു. ഇതുപോലെ മശായിഖുമാരുമായുള്ള, നബിതങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അനന്തരാവകാശികളുമായുള്ള നമ്മളുടെ ബന്ധം നമ്മളുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്കും വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക്, പരിവർത്തനങ്ങൾക്ക് അത് കാരണമാകും. ഈ ഒരു പരിശ്രമത്തിൻ്റെ, ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പേരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ അറിവിൻ്റെ പേരാണ് ഇൽമുൽ ഇഹ്സാൻ. അതുപോലെ ഈ ചികിത്സ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഷെയ്ഖ് മുറബ്ബി. ഈ ചികിത്സ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഖാൻഖാഹ്. അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനികളെ, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ഇത്തരം രോഗങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ തേടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത ആളുകളുമായി, മശായിഖുകളുമായി നമുക്ക് ബന്ധമുണ്ടാകണം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിന് നമുക്ക് നല്ല തൗഫീഖ് പ്രദാനം ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.